Good morning, my dear students. How is everyone? I think all of you are in a fantastic mood because you have been starting your journey through your dreaming world. Every student has a dream to reach this very yard of education. Dear students, I am talking about your college life that has been started virtually due to the dying virus COVID-19 from October 5, 2020. Though your classes are held in online, I think you are receiving the taste of college life for which you cherished a dream in the core of your heart from your childhood. Actually, I have seen that very glow in your faces when you come to college, collecting the lecture sheets or any other purposes. All of you have been completed at least 12 years of studying in 10 different classes, also including 2 foundation class of nursery and KG. So dear students, what are you thinking about your life now and how are you feeling to enter the corridor of higher education? Basically, this is your higher secondary education course named HSC. This is divided into 2 classes or years named 11 and 12. Both the classes are same important as your books are the same in these 2 classes. Though it is said that it is a 2 years course, in fact, you won't get 2 years in this class. You will get about 18 months only to complete your syllabus. So students, I think you can guess what should you do in this time. You have no chance to waste a single minute at all. You have a new and huge syllabus before you, but your time is very short or limited. Dear students, today I am here to discuss about some important topics with you about your English subject. The name can be given of this class is Orientation to English. অর্থাৎ ইংরেজির দিকে অভিমুখীকরণ। Orientation মানে হচ্ছে অভিমুখীকরণ। As it is an English word, first of all we should discuss about it. A person's basic attitude, beliefs or feelings in relation to a particular subject or issue can be called orientation. The word orientation means attitude, direction, aim and intention or inclination. If we elaborate these words, we will get from attitude a settled way of thinking or feeling about someone, typically a thing which is reflected on a person's behavior. So it can be said that behave yourself. As a student, how should you behave? You should do so. Then direction. You will follow the direction given by your teachers. After that, aim. You should set your aim or a fixed goal in your life and always try to move keeping that in mind. And intention. You should have your own urge to do any work. None can teach or make you efficient in any subjects or topics. You have to finish it by your own. When you will help yourself, then everything around you seems easy and comfortable. So students, try your best. Last of all, inclination. That means do any work with love and lovingly. So my dear students, I believe you will feel positive about your studies. Let's go to know in detail about your English, both first and second paper. Actually, the topics of my today's discussion are textbook analysis and learning outcomes of English first paper. English for today. Then discussion on the question items of English first paper or introduction to the questions and guidelines to answer according to NCTB or board exam. Then board questions analysis of English first paper. After that, discussion on the question items of English second paper or introduction to the questions and guidelines of answering according to NCTB or board exam. And last of all, I will discuss with you about our internal exams and syllabus. So students, at first, I would like to share with you the information about your textbook of English first paper or English for today and learning outcomes of this subject. After that, I will discuss about the marks distribution and question pattern or types of questions of English first paper and board and questions analysis of this subject. And then
I will also discuss about the marks distribution and question pattern or types of questions of English second paper. So students, let's get started discussing about today's first topic. First one is textbook analysis and learning outcomes of English first paper or English for today. Dear students, actually in our textbook there are 15 units and these units have 57 lessons including 12 amazing poems which will give you a slight taste of English literature. And after finishing to read this book, you will be able to gather or add at least 82 learning outcomes with your knowledge. Let's see which unit contains how many learning outcomes. Dear students, here you can see each unit contains this type of learning outcomes. Unit 1, 8 learning outcomes. Unit 2, 5 learning outcomes. Unit 3, 7 learning outcomes. And this way our textbook contains 15 units and they contain total 82 learning outcomes. So students, let's go to see or know about what is learning outcomes. Examples of learning outcomes, such as after studying the unit 1, when you will read unit 1 and after finishing reading unit 1, you will be able to, or the students will be able to talk about some world famous personalities and their contribution. You will also be able to know about the historical speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. After that, you will be able to know some renowned speeches of Nelson Mandela. And you will be also able to do some exercises on understanding some complicated words, answering questions, filling in the gaps, organizing jumbled text, and completing flow chart. এগুলোই আমাদের ইউনিট 1 এর টোটাল লার্নিং আউটকামস। মোট 8টি লার্নিং আউটকামস এখানে দেখানো হয়েছে। আমরা যদি ইউনিট 1টা ভালোভাবে পড়ে শেষ করি তাহলে আমরা এই 8 ধরনের শিখন ফল সম্পর্কে জানতে পারবো আর এই 8 ধরনের শিখন ফল আমরা অর্জন করতে পারবো। আমরা এখন একটু জানবো the marks distribution or question types of English first paper. আসলে ইংরেজি প্রথম পত্রের যে বোর্ড কোশ্চেন এসে থাকে বা এনসিটিবির যে মানবন্টন অনুযায়ী যে কোশ্চেনটা স্যাম্পল কোশ্চেন, সেই কোশ্চেনে দেখা যায় যে দুইটি অংশ থাকে। প্রথমটা হচ্ছে রিডিং টেস্ট, 60 মার্কস থাকে এই অংশ থেকে। আমরা একটু দেখি। ইংলিশ ফর টুডে পাঠ্য বই থেকে 3টি প্যাসেজ থাকবে। এই প্রশ্নটিতে মোট 3টি প্যাসেজ থাকবে, সিন প্যাসেজ আমাদের ইংলিশ ফর টুডে যে টেক্সট বই, এই বই থেকে। প্রথম প্যাসেজ থেকে এমসিকিউ ও কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন, কম্প্রিহেনশন কোশ্চেনকে অন্য নামে বলা হয় যে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। এই শিরোনামে 2টি প্রশ্ন থাকবে। প্রথম প্যাসেজ থেকে মোট 2টি প্রশ্ন থাকবে, একটি হচ্ছে এমসিকিউ আর একটা হচ্ছে কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন আর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। দ্বিতীয় যে প্যাসেজটি থাকবে সেই প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অথবা ফ্লো চার্ট, এবং তৃতীয় প্যাসেজটি থেকে সামারাইজিং শিরোনামে একটি করে প্রশ্ন থাকবে। অর্থাৎ প্রথম প্যাসেজ থেকে 2টি প্রশ্ন এমসিকিউ এন্ড কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন, আর দ্বিতীয় প্যাসেজ থেকে ইনফরমেশন ট্রান্সফার অথবা ফ্লো চার্ট, এর যে কোনো একটি প্রশ্ন থাকবে, এবং তৃতীয় যে প্যাসেজটি থাকবে সেই প্যাসেজ থেকে সামারাইজিং শিরোনামে আরেকটি প্রশ্ন থাকবে। তাহলে আমরা একটু দেখে নিব প্রথম প্যাসেজ থেকে আর কোশ্চেন 1 যেটা। প্রথম প্যাসেজ থেকে কোশ্চেন 1 এর এ দিয়ে এরকম এমসিকিউ আসবে এ শিরোনামে, আবার 1 নম্বরের বি তে আসবে কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন আর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। আমরা একটু দেখি। প্রথম সিন প্যাসেজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে 5টি এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য 4টি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকবে। সাধারণত সরাসরি সিন প্যাসেজ থেকে কোট করে প্রশ্ন করা হয় না, কোশ্চেন সেটার নিজের ভাষায় প্রশ্ন তৈরি করে থাকেন। তাই বারবার টেক্সটটি পড়ে অনুধাবন করতে হবে। 4টি উত্তর থেকে সর্বাধিক সঠিক বা গ্রহণযোগ্য উত্তরটি বাছাই করে উত্তর করতে হবে। উত্তরপত্রে প্রশ্নের নম্বর ও শুধু সঠিক উত্তরটি লিখতে হবে, প্রশ্ন তুলে লেখার প্রয়োজন নেই। তাহলে আমাদের প্রথম প্যাসেজ থেকে 1 নম্বরের এতে থাকবে এমসিকিউ আর মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন।
এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা শুধু সঠিক উত্তরগুলো খাতায় লিখবো, এটার প্রশ্নটা তুলে লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। এরপরে কোশ্চেন 1 এর বি দাগে বা বি তে থাকবে কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন। কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন আর ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন। প্রথম সিন প্যাসেজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে 5টি কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন বা ওপেন এন্ডেড প্রশ্ন থাকবে। এই টেস্ট আইটেমটির উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা অনুচ্ছেদটি পড়ে এর বিষয়বস্তু সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। তাই এক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস, সিনথেসিস, ইভ্যালুয়েশনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী 2 বা 3 সেন্টেন্সে উত্তর করাই উত্তম। মানে এই প্রশ্ন অনেক ইলাবোরেটলি লেখা যাবে না, 2 বা 3 সেন্টেন্সের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে এবং প্রতিটা প্রশ্নের জন্য 2 মার্ক করে, মোট 5টি প্রশ্ন থেকে 10 মার্কস থাকবে এখান থেকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রথম যে সিন প্যাসেজটি থাকবে, এই প্যাসেজ থেকে আমাদের মোট মার্কস থাকবে 15। এমসিকিউ 5টায় 5 মার্ক এবং 5টা আনসারিং কোশ্চেন, এটা হচ্ছে 5 দুগুণে 10 মার্ক। তাহলে আমরা দেখি কোশ্চেন নং 2 তে কি থাকবে। এটা হচ্ছে সিন প্যাসেজ 2 থেকে, যেটা ইনফরমেশন ট্রান্সফার যদি থাকে। দ্বিতীয় সিন প্যাসেজের তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন তথ্যসমূহকে একটি টেবিল বা ছকে উপস্থাপন করা হবে। টেবিলটিতে 10টি গ্যাপ দেওয়া থাকবে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি গ্যাপের জন্য সংশ্লিষ্ট শূন্যস্থান সমূহের তথ্যের আলোকে টেক্সট থেকে যথাযথ তথ্যটি উত্তর হিসেবে বেছে নিয়ে শুধু উত্তরগুলো লিখতে হবে। সাধারণত এই প্রশ্নটি নাম্বারিং করার জন্য রোমান সংখ্যায় 1 থেকে 10 পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যদি ইনফরমেশন ট্রান্সফার না আসে, ইনফরমেশন ট্রান্সফারের পরিবর্তে বা বিকল্প হিসেবে এসে থাকে ফ্লো চার্ট। ফ্লো চার্ট এখানে প্যাসেজ থেকে নির্দেশনা অনুযায়ী তথ্যাবলী প্রবাহ চিত্রের আকারে উপস্থাপন করতে হবে। 6টি বক্সের মাধ্যমে প্রবাহ চিত্রটি তৈরি করতে বলা হবে এবং বক্সের ভেতরের তথ্য সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রশ্নপত্রে প্রথম বক্সের বিবরণটি সংকেত হিসেবে দেওয়া থাকবে। পরবর্তী বক্সগুলোতে উত্তর শর্ট নোট আকারে লিখতে হবে। আর্টিকেলস এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব বাদ দিয়ে বাক্যগুলো শর্ট করে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে পার্টিসিপেল, ইনফিনিটিভ ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। তাহলে ফ্লো চার্ট যেভাবে এসে থাকে, এখানে মূলত প্যাসেজটি পড়ে প্যাসেজের কিছু তথ্য বা একটা তথ্য এখানে বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকে। এই যে তথ্যটা বক্সের মধ্যে দেওয়া থাকে, এই তথ্যের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে আরো 5টি তথ্য দিতে হয় বক্সের মধ্যে। এটা আসলে শর্ট নোট আকারে লিখতে হয় বা এটা সংবাদ শিরোনামের মতো, এটার শেষে ফুল স্টপ দিতে হয় না। ভাই ফ্লো চার্টের উপরে আমাদের স্পেশাল ক্লাস রয়েছে বা আলাদা ক্লাস রয়েছে ফ্লো চার্টের উপরে, এটা তোমরা দেখলে আরো বেশি জানতে পারবে। তাহলে আমরা এর পরের প্রশ্নটা একটু দেখি। কোশ্চেন নং 3 অর সামারাইজিং। তৃতীয় যে প্যাসেজটি থেকে একটি প্রশ্ন আসে, যেটি বলা হয়েছে এই প্যাসেজ থেকে মূলত সামারাইজ করার জন্য বা এই প্যাসেজটি পড়ে সুন্দরভাবে বুঝে এটার মূল কথাগুলো লিখতে হয়। এটা এক্ষেত্রে এখান থেকে আমাদের 10 নাম্বার থাকে। আসলে তৃতীয় সিন প্যাসেজের উপর একটি প্রশ্ন করা হবে। প্রদত্ত প্যাসেজটি ভালোভাবে পড়ে নির্দেশনা অনুযায়ী মূল বা সার কথাগুলো নিজের ভাষায় লিখতে হবে। প্যাসেজ থেকে হুবহু লেখা যায় না, নিজের ভাষায় লিখতে হয়। প্যাসেজ পড়ে আমি যা বুঝেছি সেটা। এক্ষেত্রে উত্তর কোনো ক্রমেই মূল প্যাসেজের 1/3 বেশি হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ যে প্যাসেজটি থেকে আমাদের সামারাইজ করতে বলা হবে, ওই প্যাসেজটির যত বড় হবে ওইটার 1/3 বেশি কখনো উত্তর হওয়া উচিত নয়। উত্তরে শুধু মূল বক্তব্যটি তুলে ধরতে হবে। উদাহরণ, ব্যাখ্যা, তুলনা এবং পার্থক্য প্রভৃতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। মানে সামারাইজের ক্ষেত্রে এইসব কথা লেখা যায় না, কোনো উদাহরণ দেওয়া যাবে না, ব্যাখ্যা করা যাবে না, কোনো কিছু তুলনা দেখানো যাবে না, কোনো পার্থক্য করা যাবে না। মূল কথাগুলো এখানে লিখতে হবে, তবে অবশ্যই নিজের ভাষায়। ওকে, নেক্সট কোশ্চেনটা একটু দেখি। কোশ্চেন নং 4, ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লুজ। এক্ষেত্রে 10টি শূন্যস্থান সংবলিত একটি প্যাসেজ থাকবে। শূন্যস্থানগুলো নিয়মিত বিরতিতে থাকবে। প্যাসেজটির ওপরে বক্সে 10 থেকে 12টি ওয়ার্ডস ক্লু হিসেবে দেওয়া থাকবে। শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত অর্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ওয়ার্ড নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবে। প্রয়োজনে ওয়ার্ডসগুলোর ব্যাকরণগত পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ যে ক্লুগুলো দেওয়া থাকে এই ক্লুর ওয়ার্ডগুলো পরিবর্তন করা প্রয়োজন পড়তে পারে। মানে অর্থের সাথে সঙ্গতি রেখে বা গ্রামেটিক্যাল একটা চেঞ্জ করার দরকার হতে পারে। উত্তরপত্রে প্রশ্নের নম্বর দিয়ে শুধু উত্তর লিখবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ লেখা নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরের প্রশ্নটা একটু দেখি। কোশ্চেন নং 5, ক্লোজ টেস্ট উইদাউট ক্লুজ। এই প্রশ্নটির ধরন 4 নং প্রশ্নের অনুরূপ। অর্থাৎ 4 নং এ যেটা ছিল ক্লোজ টেস্ট উইথ ক্লু, এটা হচ্ছে উইদাউট ক্লু, একই রকম। তবে এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে কোনো ক্লু থাকে না। পার্থক্য হলো আসলে যে 5 নং প্রশ্নে শূন্যস্থান সমূহের জন্য কোনো ওয়ার্ডস ক্লু হিসেবে দেওয়া
থাকবে না। ওটা উইথ ক্লু, এটা উইদাউট ক্লু। প্রশ্নপত্রে শূন্যস্থান সময়ের জন্য শুধু যথাযথ প্রশ্নের উত্তরগুলো ক্রম অনুসারে লিখতে হবে। এটাও এই দুইটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে একই কথা, যে প্রশ্ন তুলে লেখার কোনো দরকার নাই, বা প্যাসেজ আমি উত্তরপত্রে কখনোই তুলে লিখবো না। শুধুমাত্র নাম্বারিং করার জন্য ওখানে যে লেটারগুলো দেওয়া থাকবে এ থেকে যে পর্যন্ত, এগুলো ব্যবহার করে আমি শুধু সঠিক উত্তরগুলো উত্তরপত্রে লিখবো। নেক্সট কোশ্চেনটা হচ্ছে 6, রিঅ্যারেঞ্জিং। এক্ষেত্রে একটি প্যাসেজ 10টি আলাদা আলাদা বাক্যে এলোমেলো অবস্থায় দেওয়া থাকে। মানে একটা প্যাসেজ ঠিক আছে, কিন্তু এ থেকে যে পর্যন্ত বা রোমান সংখ্যা 1 থেকে 10 পর্যন্ত এভাবে নাম্বারিং করে এলোমেলো ভাবে 10টা সেন্টেন্স দেওয়া থাকে। প্যাসেজটির কোহিয়ারেন্স ঠিক রেখে অর্থপূর্ণভাবে বাক্যগুলো সাজাতে হয়। বাক্যগুলোর নম্বর ক্রম অনুসারে একটি ছকে সাজাতে হবে। আসলে এটা সাজানোর জন্য মানে একটা ছক করতে হয়, একটা ছকে মাঝখান থেকে দাগ দিয়ে উপরে এটার নম্বর ক্রম অনুসারে ওখানে সাজাতে হয়, লিখতে হয় 1 থেকে 10 পর্যন্ত। এর ধারাবাহিক সংখ্যাতাত্ত্বিক নম্বর, মানে উপরে থাকবে ধারাবাহিক সংখ্যাতাত্ত্বিক নম্বর, ও নিচে বাক্যগুলো কনজিকিউটিভলি সাজাতে হবে। মানে 1 থেকে 10 পর্যন্ত আমি যে ছক করে ওখানে লিখলাম, ওই 1 নম্বরে আমার কোন লেটারটা পড়ছে বা কোন সেন্টেন্সটা পড়বে, এ থেকে যে পর্যন্ত যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া থাকবে এইটা ধারাবাহিকভাবে ওখানে লিখতে হবে। তবে সম্পূর্ণ প্যাসেজ তুলে লিখতে হয় না। রিঅ্যারেঞ্জের সাথে তোমরা আগে থেকেই পরিচিত, এটা ক্লাস 9-10-এও ছিল। তো আমি আশা করি এ পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পেরেছো। আমরা এর পরের স্লাইডটা একটু দেখি। পরের স্লাইড বলতে আমরা এই যে ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে মান বন্টন বা মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন, এটা বলেছিলাম এই প্রশ্নটা 2 ভাগে আসে। প্রথম অংশ হচ্ছে রিডিং টেস্ট। আমরা এতক্ষণ যেটুকু দেখলাম এটা ছিল রিডিং টেস্টের 60 মার্কস। এখন দেখবো হচ্ছে রাইটিং টেস্ট, এটা হচ্ছে 40 মার্কস আসে এখান থেকে। তো কোশ্চেন নং 7, রাইটিং প্যারাগ্রাফ উইথ আনসারিং কোশ্চেন্স। এটা একটু দেখি। নির্দিষ্ট একটি টপিক বা বিষয় সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এবং সে অনুযায়ী একটি প্যারাগ্রাফ বা অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হবে। এক্ষেত্রে স্মরণ রাখতে হবে যে টপিকটিতে যতগুলো প্রশ্ন আছে সবগুলোরই উত্তর প্যারাগ্রাফটিতে আছে কিনা। তবে তার মানে কিন্তু এই নয় যে এর বাইরে কোনো বাক্য লেখা যাবে না বা শুধু ওই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখলেই হবে। আসলে এখানে বলা হচ্ছে যে আনসারিং প্যারাগ্রাফ রাইটিং উইথ আনসারিং কোশ্চেন্স, অর্থাৎ কি কয়েকটা প্রশ্ন দেওয়া থাকবে, 4টা 5টা বা 6টা প্রশ্ন দেওয়া থাকে। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর অবশ্যই প্যারাগ্রাফটিতে থাকতে হয়, সেটাই স্ট্যান্ডার্ড আনসার। তবে শুধু প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখলে কিন্তু প্যারাগ্রাফটা কমপ্লিট হচ্ছে না। প্রশ্নগুলো মূলত ক্লু হিসেবে দেওয়া থাকে, বর্ণনার সাবলীলতায় যেন প্রত্যেকটি বাক্য একই ধারায় নিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্যারাগ্রাফে অবশ্যই একটি টাইটেল থাকতে হবে এবং সম্পূর্ণ প্যারাগ্রাফটি একটি প্যারায় লিখতে হবে। এইটা হচ্ছে একটা প্যারাগ্রাফের মূল বৈশিষ্ট্য। প্যারাগ্রাফ এক প্যারা হয়। অনেক স্টুডেন্টস দেখা যায় যে একাধিক প্যারা লিখে থাকে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে প্যারাগ্রাফ তার যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সেটি হারায় এবং নাম্বার পাওয়ার ওখানে সম্ভাবনা খুবই কমে যায়, অনেক কম নাম্বার পায় বা জিরো অনেক সময় পেয়ে থাকে স্টুডেন্টসরা এরকম ভুল করার ক্ষেত্রে। যাই হোক, আমরা কোশ্চেন নং 8টা একটু দেখি। কমপ্লিটিং এ স্টোরি, এটা মূলত ইমাজিনারি সিচুয়েশনে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হয়। কোন একটি গল্পের শুরু হিসেবে কয়েকটি বাক্য থাকবে, এই বাক্যগুলোর প্রাসঙ্গিকতায় একটি সম্পূর্ণ গল্প লিখতে হবে। এখানে প্রচলিত রূপকথার গল্প অথবা ইমাজিনেটিভ স্টোরি বা কল্পনা নির্ভর গল্পও থাকতে পারে। গল্পের শেষে একটা মোরাল অফ দ্য স্টোরি লেখা যেতে পারে এবং গল্পের একটা টাইটেল দিলে আরো ভালো হবে। এটা আমরা আগে প্র্যাকটিস করেছি, কমপ্লিটিং স্টোরি আমরা জানি। তাহলে আমরা কোশ্চেন নংটা 9টা একটু দেখি। 9 হচ্ছে রাইটিং ইনফর্মাল লেটার্স অর ইমেইলস। পরীক্ষায় ইনফর্মাল লেটার অথবা ইমেইল থাকবে। ইমেইলের ক্ষেত্রে কন্টেন্ট বা বিষয়বস্তুই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে স্টাইল তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু ইনফর্মাল লেটার লেখার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। বর্তমানে ব্লক ফরম্যাট প্রচলিত। এই ফরম্যাটে প্রতিটা লাইনের স্টার্টিং পয়েন্ট এক হবে, অর্থাৎ বাম সাইডের একই জায়গা থেকে শুরু হবে, কোনো প্যারা ইন্ডিকেটর থাকে না। আমরা আজকাল যে ফরম্যাটে লেটারটা লিখে থাকি সেটাকে বলা হয় ব্লক ফরম্যাট। বাম সাইড থেকে শুরু হয়, প্যারা ইন্ডিকেটর হিসেবে কোনো প্রথম ওয়ার্ড স্পেস দেওয়া থাকে না, এক লাইনে থাকে বাম সাইডে সবকিছু। ওকে, কোশ্চেন নাও 10, অ্যানালাইজিং গ্রাফস, চার্টস অর ম্যাপস। একটি গ্রাফ বা চার্টের মাধ্যমে কতগুলো তুলনামূলক তথ্য উপস্থাপন করা হবে এই প্রশ্নটিতে। তথ্যগুলোর আলোকে গ্রাফ বা চার্টটি বর্ণনা করতে হবে। গ্রাফ লেখার ক্ষেত্রে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে এবং মূল বৈশিষ্ট্য ও তথ্য উপাত্তের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ধারণা বা অনুমান নির্ভর কোনো তথ্য সংযোজন করা যাবে না। তথ্য উপাত্ত যথাসম্ভব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। তথ্য উপাত্তকে যথাসম্ভব তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ আকারে তুলে ধরতে হবে। সবশেষে সামগ্রিক বিষয়ের উপরে একটা মন্তব্য করতে হবে। তো গ্রাফস অ্যান্ড চার্টস এটা এইভাবেই লিখতে হয়। একটি গ্রাফ অথবা চার্টের মাধ্যমে কিছু তথ্য ওখানে উপস্থাপন করা থাকে, তার ভিতরে একটা
কম্পারেটিভ স্টাডি দেখানো হয়, এটা নিজের ভাষায় বর্ণনা করতে হয়। দেখি কোশ্চেন নং 11, অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরিজ অর পোয়েমস। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের এই অংশে একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে, টেক্সটটি হবে শর্ট স্টোরি বা পোয়েম। শিক্ষার্থীরা টেক্সটটির সামারি অথবা থিম লিখবে। লেখক বা কবি টেক্সটটির মাধ্যমে যে আন্ডারলাইং মেসেজ বা অন্তর্নিহিত বার্তা দিতে চেয়েছেন তা শিক্ষার্থীরা অনধিক 50 শব্দের মধ্যে তুলে ধরবে। তো অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরিজ অর পোয়েমসটা হচ্ছে এরকম, এটাই নাম্বার থাকবে 8। তাহলে এই ছিল মোটামুটি আমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অর টাইপস অফ কোশ্চেন্স অফ ইংলিশ ফার্স্ট পেপার। ডিয়ার স্টুডেন্টস, লেটস সি board question analysis of English first paper. Actually, this portion of today's class is very important for you because now I am showing you বিগত কয়েক সালের বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেন্স। আমাদের ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের যে আমরা তিনটা প্যাসেজের কথা বলেছি রিডিং টেস্ট অংশে, সিন প্যাসেজ 1, সিন প্যাসেজ 2 আর সিন প্যাসেজ 3, বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন বোর্ডের কোশ্চেনে এই কোন ইউনিট থেকে কোন লেসনগুলো এসেছে আমাদের ক্লাসের এই অংশে আমরা এটা একটু দেখে নিব। প্যাসেজ 1 থেকে যে প্রশ্ন দুটি এসে থাকে, একটি হচ্ছে এমসিকিউ আর একটি হচ্ছে ওপেন এন্ডেড কোশ্চেন অর কম্প্রিহেনশন কোশ্চেন। তো এই অংশটা বা এই প্যাসেজ 1 হিসেবে বিগত কয়েক বছরে যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেটি হচ্ছে ইউনিট 1 থেকে লেসন 3, ইউনিট 4 থেকে লেসন 1, ইউনিট 5 থেকে লেসন 1 এন্ড 2। এখানে প্রত্যেকটা প্যাসেজের স্টার্টিং দেওয়া আছে এবং শেষ হয়েছে যেভাবে এটি এখানে উল্লেখ করেছি আমি। এই অংশটা তোমরা যদি কালেক্ট করো বা এই অংশটা যদি মনে রাখো তো এটা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের প্যাসেজ 1, 2, 3 এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন হিসেবে কাজ করবে পরবর্তীতে। তো ইউনিট 6 থেকে আসছে লেসন 2, এই লেসন 2টা থেকে দুইবার দুই ধরনের প্যাসেজ আসছে, অর্থাৎ এই লেসন 2টা হচ্ছে মোট 6টা প্যারাতে আছে। 1 থেকে 3 প্যারা পর্যন্ত একটা প্যাসেজ আলাদাভাবে এক বছর আসছে এবং 4 থেকে 6 প্যারা পর্যন্ত 6 নং প্যারা পর্যন্ত আরেকটা প্যাসেজ আলাদাভাবে আসছে। ইউনিট 7 থেকে আসছে লেসন 1, ইউনিট 9 এর লেসন 1, ইউনিট 12 এর লেসন 1 এন্ড 5। ইউনিট 12 থেকে দুইটা প্যাসেজ আসছে, একটা হচ্ছে লেসন 1 থেকে আর একটা লেসন 5 থেকে। ইউনিট 14 থেকে আসছে লেসন 3। তাহলে এইগুলো এখানে মোট 11টি লেসন আছে যেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ লেসন। আমরা প্যাসেজ 2 থেকে যে লেসনগুলো আসছে সেগুলো একটু দেখে নিব বিগত বোর্ড কোশ্চেন সমূহে। তো প্যাসেজ 2 থেকে যে প্রশ্নটা আমাদের আসে একটু হচ্ছে ফ্লো চার্ট আর একটা হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার। তো ইউনিট 1 এর লেসন 2, ইউনিট 2 থেকে লেসন 1, ইউনিট 5 এর লেসন 2 অর 3, ইউনিট 6 থেকে লেসন 1 এন্ড 2, ইউনিট 8 এর লেসন 4, ইউনিট 9 থেকে লেসন 1, ইউনিট 10 থেকে লেসন 2 এন্ড 5, ইউনিট 12 থেকে লেসন 4 এন্ড ইউনিট 14 থেকে লেসন 3। তাহলে এখানেও দেখা যাচ্ছে যে মোট 12টি প্যাসেজ আমাদের 12টি লেসন আমাদের প্যাসেজ 2 তে বিভিন্ন বোর্ডের কোশ্চেনে এসেছে। তো এই ফ্লো চার্ট অথবা ইনফরমেশন ট্রান্সফারের জন্য এই লেসনগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা প্যাসেজ 3টা একটু দেখি। প্যাসেজ 3 তে যে প্রশ্নটি আমাদের আসে সেটি হচ্ছে সামারি রাইটিং। এর জন্য এখানে ইউনিট 4 থেকে আসছে লেসন 1, ইউনিট 5 এর লেসন 1 এন্ড 2, ইউনিট 6 এর লেসন 5, ইউনিট 8 থেকে আসছে লেসন 4, ইউনিট 9 এর লেসন 1, ইউনিট 10 লেসন 2, ইউনিট 12 থেকে লেসন 2 এন্ড 5, ইউনিট 14 থেকে লেসন 3, ইউনিট 15 থেকে আসছে দুইটি লেসন, একটি হচ্ছে লেসন 1 এন্ড আরেকটা হচ্ছে লেসন 2। এখান থেকেও মোট 11টি লেসন আমাদের বিভিন্ন বোর্ড কোশ্চেনে আসছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্যাসেজ 1, 2 এবং 3 এর জন্য যে ইউনিটগুলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অর কমন ইউনিটস, আমাদের তো ইংলিশ ফর টুডে আর ফার্স্ট পেপার বইতে মোট 15টি ইউনিট রয়েছে, এর মধ্যে এখানে 11টি ইউনিট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিটগুলো আমরা একটু দেখে নিই যেখান থেকে সবসময় কোশ্চেন হয়ে থাকে। ইউনিট 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 and 15। এখানে মোট 11টি ইউনিট সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বা কমন ইউনিটস আমাদের 15টি ইউনিটের মধ্যে। এখান থেকে সবসময় বিগত সালে প্রশ্ন এসেছে। তো এই ছিল আমাদের বোর্ড কোশ্চেন অ্যানালাইসিস ফ্রম ইংলিশ ফার্স্ট পেপার। এখন আমরা একটু দেখব মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার আর টাইপস অফ কোশ্চেন অফ ইংলিশ সেকেন্ড পেপার। তো ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ও ফার্স্ট পেপারের মতো প্রশ্নগুলো দুইটা অংশে আসে। একটা হচ্ছে পার্ট এ, পার্ট এ তে এসে থাকে গ্রামার, যেখান থেকে মোট 60 মার্কস থাকে, 12টি আইটেমসে 60 মার্কসের কোশ্চেন হয়, এবং বাকি যে 40 মার্কস এটি আসে রাইটিং টেস্ট আর কম্পোজিশন পার্ট।
জাস্ট লাইক ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে আমাদের ছিল প্রথম অংশে রিডিং টেস্ট 60 মার্কস অ্যান্ড রাইটিং টেস্ট ছিল 40 মার্কস। এখানে গ্রামাটিক্যাল টেস্ট হচ্ছে 60 মার্কস এবং বাকি অংশ যেটা কম্পোজিশন বলা হচ্ছে। আমরা একটু কোশ্চেনগুলো দেখে নিই। 1 নম্বর কোশ্চেনে যেটা আসে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ আর্টিকেলস। এক্ষেত্রে 10টি শূন্যস্থান সহ একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে। শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য এ থেকে যে লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে, কিছু শূন্য স্থানে ডেফিনিট আর্টিকেল, আবার কিছু শূন্য স্থানে ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করতে হবে, আবার কিছু শূন্য স্থানে কোনো আর্টিকেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না, সেই ক্ষেত্রে ক্রস চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। উত্তরপত্রে শুধু সঠিক উত্তরগুলো লিখলেই চলবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ তুলে লেখা নিষ্প্রয়োজন। 2 নম্বরটা একটু দেখি, গ্যাপ ফিলিং উইথ প্রিপজিশনস। এক্ষেত্রে 10টি শূন্যস্থান সহ একটি টেক্সট থাকবে। শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য একই রকম ভাবে এ থেকে যে লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে আর্টিকেলের মতোই। শিক্ষার্থীরা শুধু সঠিক প্রিপজিশনটি উত্তরপত্রে লিখবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ তুলে লেখার এখানেও কোনো দরকার নাই। আমরা এরপর একটু দেখি 3 নম্বর কোশ্চেনে যেটা, গ্যাপ ফিলিং উইথ ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস অফ স্পেশাল ইউজ। এটা মূলত নতুন আইটেম, এটা নবম দশমে এই আইটেমটা ছিল না। আমরা 1 নম্বরে যেটা এখানে বললাম আর্টিকেল, 2 নম্বরে বললাম প্রিপজিশন, এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি নবম দশম শ্রেণীতে আইটেম না থাকলেও আমাদের নবম দশম শ্রেণীতে যে কোশ্চেন নং 1 and 2 অর্থাৎ গ্যাপ ফিলিং অ্যাক্টিভিটিজ উইথ ক্লু আর উইদাউট ক্লু, সেখানে আর্টিকেল, প্রিপজিশন, পার্টস অফ স্পিচ দিয়ে গ্যাপ পূরণ করতে হতো, ওখানে ছিল বলা যায়। তাহলে 3 নাম্বারটা সম্পূর্ণই আলাদা। এরকম কোশ্চেন আমরা আগের কোনো ক্লাসে আমরা এরকম কোনো কোশ্চেনের সাথে পরিচিত হইনি। তাহলে আমরা একটু দেখি এই প্রশ্নটা কেমন। এক্ষেত্রে 10টি শূন্যস্থান সহ একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে। প্রতিটি টেক্সটে একটি শূন্যস্থান থাকবে, যা ওয়ার্ডস বা ফ্রেজেস অফ স্পেশাল ইউজ। এখানে বলা হচ্ছে ওয়ার্ডস অর ফ্রেজেস অফ স্পেশাল ইউজ। এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল হিসেবে আছে হ্যাভ টু, লেট অ্যালোন, অ্যাজ সুন অ্যাজ, হ্যাড বেটার, অ্যাজ ইফ, উড রাদার। এই ধরনের কিছু স্পেশাল ওয়ার্ডস দিয়ে ওই গ্যাপগুলো পূরণ করতে হবে। মানে প্রতিটি সেন্টেন্সে একটি শূন্যস্থান থাকবে, যে শূন্যস্থানগুলো এই ধরনের স্পেশাল ওয়ার্ডস গুলো দিয়ে পূরণ করতে হবে। এই ওয়ার্ডগুলো এর সংখ্যা খুব বেশি নয়, 15 থেকে 20টি স্পেশাল ওয়ার্ড শিখলেই, অর্থ সহ এবং এর ব্যবহার শিখলেই এই কোশ্চেনটি থেকে সম্পূর্ণ নাম্বার পাওয়া সহজ। এগুলো দিয়ে পূরণ করতে হবে মূলত। এরপর হচ্ছে শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য একই রকম ভাবে এ থেকে যে লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার্থীরা শুধু সঠিক উত্তরটি লিখবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ বা প্রশ্ন তুলে লেখার কোনো দরকার নাই বা এটা নিষ্প্রয়োজন। আমরা পরের প্রশ্নটা একটু দেখি, কোশ্চেন নং 4, গ্যাপ ফিলিং উইথ ক্লজেস অর ফ্রেজেস। অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স। আমরা একটু দেখি এইচএসসি পরীক্ষায় বা এইচএসসি লেভেলে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স প্রশ্নটি কিভাবে এসে থাকে। আসলে এক্ষেত্রে 10টি বাক্যের একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে, যেখানে 10টি শূন্যস্থান থাকবে। প্রশ্নগুলো নাম্বারিং করার জন্য যথারীতি এ থেকে যে পর্যন্ত এই নাম্বারগুলো ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার্থীরা ফ্রেজ বা ক্লজ ব্যবহার করে গ্যাপ পূরণ করে সম্পূর্ণ বাক্য লিখবে এবং উত্তর অংশ আন্ডারলাইন করতে হবে। অর্থাৎ আমাদের প্রশ্নপত্রে 10টি ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স থাকবে। একটা সেন্টেন্সের কিছু অংশ লেখা থাকবে, বাকি অংশ আমাকে নিয়ম অনুযায়ী বা অর্থ অনুযায়ী সম্পূর্ণ করতে হবে। এই প্রশ্নটি উত্তরপত্রে লেখার সময় আমাদের একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স, প্রশ্নপত্রে যে ইনকমপ্লিট অংশটা ছিল সেটি সহ আমি যেটি নতুন করে লিখেছি, এই সম্পূর্ণ সেন্টেন্স উত্তরপত্রে তুলে আমাদের উত্তরটা সম্পূর্ণ করতে হবে এবং আমি নতুন যে অংশটা লিখেছি সেই অংশটা অবশ্যই আন্ডারলাইন করতে হবে। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, গ্যাপ ফিলিং উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস। গ্যাপ ফিলিং উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস, আমাদের কোশ্চেন নং 5 এ হচ্ছে গ্যাপ ফিলিং উইথ কারেক্ট ফর্ম অফ ভার্বস। 10টি বা ততোধিক বাক্যের একটি টেক্সট থাকবে। টেক্সটটিতে 10টি শূন্যস্থান থাকবে, যেখানে প্রতিটি গ্যাপের জন্য ব্র্যাকেটে আলাদা ভার্ব দেওয়া থাকবে। শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য এ থেকে যে লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে, শিক্ষার্থীরা শুধু সঠিক ভার্বটি লিখবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ তুলে লেখা নিষ্প্রয়োজন। তাহলে এখানে এই যে রাইট ফর্মস অফ ভার্ব বলা হচ্ছে, এটাকে রাইট ফর্মস অফ ভার্ব, এটা পরিচিত একটা আইটেম। এর আগের বিভিন্ন ক্লাসে তোমরা এই আইটেমটির সাথে পরিচিত হয়েছো, তবে একটু ভিন্নতা রয়েছে। অন্যান্য ক্লাসে যেমন ছিল, যেমন এসএসসি লেভেলে রাইট ফর্মস অফ ভার্বটি এসে থাকে, এই প্যাসেজ দেওয়া থাকে গ্যাপ সহ, কিন্তু এটার উপরে একটা বক্সের মধ্যে 10টি ভার্ব দেওয়া থাকে। কোন গ্যাপে কোন ভার্ব বসবে এটা অর্থ অনুযায়ী খুঁজে লিখতে হতো, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা গ্যাপের জন্য আলাদা আলাদা ভার্ব অ্যাসাইন করা থাকবে, এই গ্যাপে এই ভার্বটা বসতে হবে। আমাকে কি করতে হবে, শুধু রাইট ফর্মস অফ ভার্বের যে নিয়মগুলো আছে এই নিয়মগুলো একটু মনে করে বা নিয়মগুলো অ্যাপ্লাই করে আমাদের সঠিক রূপটা লিখতে হবে ভার্বের। আমরা একটু দেখি কোশ্চেন নং 6, চেঞ্জিং সেন্টেন্স।
5টি বা ততোধিক বাক্যের একটি টেক্সট থাকবে। টেক্সটটিতে 5টি বাক্যের শেষে ব্র্যাকেটে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে। যে টেক্সটটি দেওয়া থাকবে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আমাকে ট্রান্সফর্ম করতে হবে আর চেঞ্জ করতে হবে, এই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের শেষে ব্র্যাকেটে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে। অবশ্যই স্পষ্ট ইনস্ট্রাকশন থাকবে, অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা যদি মনে করেন অর্থ ঠিক রেখে বাক্যটি পরিবর্তন করতে হবে, তবে অবশ্যই উইদাউট চেঞ্জিং দ্য মিনিং এই কথাটি উল্লেখ থাকবে ব্র্যাকেটে। বাক্যগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য এ থেকে ই লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থীরা শুধু রূপান্তরিত বাক্যগুলো পর্যায়ক্রমিকভাবে লিখবে, সম্পূর্ণ প্যাসেজ বা প্রশ্নগুলো তুলে লেখা নিষ্প্রয়োজন, এটার কোনো দরকার নেই। আমরা কোশ্চেন নং 7টা একটু দেখি। চেঞ্জিং স্পিচ অর ন্যারেশন, যেটা এক্ষেত্রে একটি টেক্সট দেওয়া হবে যেখানে কমপক্ষে 5টি ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট স্পিচ থাকবে। পরীক্ষায় ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট অথবা ইনডাইরেক্ট থেকে ডাইরেক্ট স্পিচ যে কোনো ভাবেই আসতে পারে। শিক্ষার্থীরা মিনিং ও রুলস ঠিক রেখে স্পিচটি পরিবর্তন করবে। ন্যারেশন আমরা এর আগের ক্লাসেও করেছিলাম, এই কোশ্চেনটি একদম নতুন। কোশ্চেন নং 8, প্রোনাউন রেফারেন্সিং। আসলে এটি কিভাবে আসে আমরা একটু দেখি। ত্রুটিপূর্ণ বা অস্পষ্ট প্রোনাউন সংবলিত একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে। টেক্সটটির প্রোনাউন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাম্বার, পারসন, জেন্ডার, অ্যান্টিসিডেন্ট, রেফারেন্ট সংক্রান্ত 5টি ভুল বা অস্পষ্টতা থাকবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ত্রুটিপূর্ণ প্রোনাউনকে ঠিক করে বা অস্পষ্ট প্রোনাউনের পরিবর্তে স্পষ্ট নাউন, প্রোনাউন অর নাউন ফ্রেজ লিখে সম্পূর্ণ টেক্সটটি লিখতে হবে। যেখানে যে প্রোনাউন সঠিকভাবে লেখা হয়েছে সেখানে আন্ডারলাইন করতে হবে, অর্থাৎ প্যাসেজটি তুলে লিখতে হবে। তাহলে এই প্যাসেজটি আমাদের তুলে লিখতে হবে। একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকবে যেটার মধ্যে প্রোনাউনের ভুল ব্যবহার থাকবে। আমাকে ওই ভুলগুলো প্রথমত ফাইন্ড আউট করতে হবে। এটা মাত্র 5টি থেকে 5 মার্ক। ফাইন্ড আউট করে আমাকে এটা সঠিকভাবে লিখতে হবে, বা ওই প্রোনাউনের পরিবর্তে আমি স্পষ্ট করে কোনো নাউন, প্রোনাউন আর প্রোনাউন ফ্রেজ লিখে সেগুলো আন্ডারলাইন করে উত্তরপত্রে লিখবো। নেক্সট আমরা দেখি ইউজ অফ মডিফায়ার্স। এই আইটেমটিও সম্পূর্ণ নতুন, এটি আমাদের পূর্বের কোনো ক্লাসে ছিল না। তাহলে একটু দেখি এটি কিভাবে প্রশ্নে আসে। এক্ষেত্রে 10টি বা ততোধিক বাক্যের একটি টেক্সট থাকবে। টেক্সটটিতে 10টি শূন্যস্থান থাকবে যেখানে ব্র্যাকেটে নির্দেশনা দেওয়া থাকবে, রাইট ফর্মস অফ ভার্বের মতো নির্দেশনা দেওয়া থাকবে, এমন যে নাউন বা ভার্বকে প্রি মডিফাই অথবা পোস্ট মডিফাই করতে হবে। শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য একই রকম এ থেকে যে পর্যন্ত লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থীরা সঠিক মডিফায়ার ব্যবহার করে গ্যাপ পূরণ করবে এবং সম্পূর্ণ বাক্য লিখবে, অর্থাৎ যে সেন্টেন্সে গ্যাপ থাকবে ওটা সম্পূর্ণটা তুলে লিখতে হবে। নাম্বার 10, সেন্টেন্স কানেক্টরস। এক্ষেত্রে 10টি শূন্যস্থান সহ একটি টেক্সট থাকবে। শূন্যস্থানগুলোকে নাম্বারিং করার জন্য একই রকম এ থেকে যে পর্যন্ত এই লেটারগুলো ব্যবহার করা হবে। শিক্ষার্থীরা শুধু এ থেকে যে নাম্বারগুলো ব্যবহার করে সঠিক কানেক্টর অর লিঙ্কার কোনটা বসবে গ্যাপে এটা লিখলেই হবে উত্তরপত্রে। কোশ্চেন নং 11, অ্যান্টোনিম অ্যান্ড সিনোনিম। এক্ষেত্রে 10টি শব্দ আন্ডারলাইন করা একটি টেক্সট থাকবে। একটি টেক্সট থাকবে যার মধ্যে 10টি শব্দ আন্ডারলাইন করা থাকবে। এই শব্দগুলো আবার এ থেকে যে নাম্বারিং করে ব্র্যাকেটে নির্দেশনা দেওয়া থাকবে। প্রত্যেকটা শব্দের ব্র্যাকেটে ওটা এ থেকে যে পর্যন্ত নাম্বারিং করে ব্র্যাকেটে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া থাকবে। শিক্ষার্থীরা শুধু নাম্বার ব্যবহার করে নির্দেশনা অনুযায়ী, মানে ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া থাকবে, হয় সিনোনিম লিখতে বলবে অথবা অ্যান্টোনিম লিখতে বলবে, এটা লিখবে। উত্তরপত্রে শুধু ওই নাম্বারগুলো ব্যবহার করে আমি ওই যেভাবে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল সিনোনিম অথবা অ্যান্টোনিম এটা লিখলেই চলবে। এই প্রশ্নটা অন্যভাবেও আসতে পারে, মানে এটা অন্যভাবে বা বিকল্প হিসেবে আসতে পারে। সেটি কেমন? এই প্রশ্নটির বিকল্প প্রশ্নও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন প্রণয়নকারী টেক্সটটি থেকে 5টি শব্দ নির্বাচিত করে, একটি টেক্সট দেওয়া থাকবে সেখান থেকে হয়তো 5টি শব্দ নির্বাচিত করে ব্র্যাকেটে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীরা নির্দেশনা অনুযায়ী সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম ব্যবহার করে কি করবে, এর পরে আবার 5টি বাক্য তৈরি করতে হবে। প্রতিটি সঠিক সেন্টেন্সের জন্য 1 করে মোট 5 মার্কস থাকবে এখান থেকে। কি কোশ্চেন নং 12, পাংচুয়েশন। 10টি পাংচুয়েশন ইরর বা মিসিং সমন্বিত একটি টেক্সট থাকবে। একটি টেক্সট অর প্যাসেজ দেওয়া থাকবে যার মধ্যে 10টি পাংচুয়েশনের ভুল দেওয়া থাকবে। শিক্ষার্থীরা সঠিক পাংচুয়েশন ব্যবহার করে টেক্সটটিতে পুনরায় লিখবে। যেখানে শিক্ষার্থীরা পাংচুয়েশন ব্যবহার করবে সেখানে অবশ্যই আন্ডারলাইন করবে। এটা ছিল গ্রামেটিক্যাল অংশ। বাকি অংশ হচ্ছে কম্পোজিশন পার্ট। ইংলিশ সেকেন্ড পেপারের কম্পোজিশন পার্টে যা এসে থাকে সেটি হচ্ছে 40 মার্কসের। এখানে কোশ্চেন নং 13 আসে রাইটিং লেটার্স অর ইমেইলস। এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীদের একটি ফরম্যাট লেটার বা ইমেইল লিখতে বলা হবে। ফরম্যাট লেটার অর ইমেইল, প্রশ্ন প্রণয়নকারী সিচুয়েশন উল্লেখ করে একটি ইমেইল বা লেটার লিখতে বলতে পারেন, বা প্রশ্নে একটি ফরম্যাট লেটার বা ইমেইল দিয়ে তার রিপ্লাই লেটার শিক্ষার্থীকে লিখতে বলতে পারেন। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই লেখার সময় ফরম্যাট ও কন্টেন্টের দিকে লক্ষ্য রাখবে। দুইটা জিনিসের দিকে এখানে লক্ষ্য করতে হবে, একটি হচ্ছে লেটারের ফরম্যাট আর একটি হচ্ছে কন্টেন্ট।
এক্ষেত্রে ফুল ব্লক, মডিফাইড অর সেমি ব্লক ফরম্যাটের যে কোনো একটি অনুসরণ করা হতে পারে, তবে বর্তমানে প্রচলিত ফরম্যাট হলো ফুল ব্লক ফরম্যাট, যা আমরা অনুসরণ করছি বর্তমানে। কারণ মূল্যায়নকারী সাধারণত এই দুই দিক বিবেচনায় রেখে মার্কিং করেন। এই প্রশ্নের জন্য মার্কস হলো 8। তাহলে এখানে যে লেটারটা এমন হতে পারে যে একটি ফরম্যাটে লেটার দেওয়া আছে, এটা রিপ্লাই লেটার লিখতে বলতে পারে, অথবা নর্মালি একটি লেটার লিখতে বলতে পারে, তবে অবশ্যই এটার ফরম্যাটটা উল্লেখ থাকে যেই ফরম্যাটে লেটারটা লিখতে হবে। বর্তমানে আমাদের যে লেটার লেখার ফরম্যাট প্রচলিত রয়েছে সেটি হচ্ছে ফুল ব্লক ফরম্যাট, অর্থাৎ সব লাইনগুলোই বা সব স্টার্টিং লাইন হবে বাম সাইড থেকে একই লাইনে। আমরা কোশ্চেন নং 14 একটু দেখি, রিপোর্ট রাইটিং। এই প্রশ্নের শিক্ষার্থীকে প্রশ্নে উল্লেখিত ওয়ার্ড লিমিট অনুযায়ী একটি নিউজ রিপোর্ট লিখতে বলবে, মানে প্রশ্নে উল্লেখ থাকবে এই কয় ওয়ার্ডের মধ্যে একটা নিউজ রিপোর্ট লিখতে হবে। স্যাম্পল কোশ্চেনে 120 ওয়ার্ড লিমিট উল্লেখ করা হয়েছে, মানে এমসিটিভির যে স্যাম্পল কোশ্চেন সেই স্যাম্পল কোশ্চেনে রিপোর্ট রাইটিং এর জন্য 120 ওয়ার্ডস উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সঠিক ফরম্যাট অনুসরণ করতে হবে। এর হেডলাইনের জন্য 1 মার্ক সহ মোট মার্কস থাকবে এই আইটেম থেকে 8। আমরা নেক্সট একটু দেখি কোশ্চেন নং 15, রাইটিং প্যারাগ্রাফ। কত শব্দের মধ্যে এবং কোন স্টাইল অনুযায়ী প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে তা প্রশ্নে উল্লেখ থাকবে। শিক্ষার্থীরা নির্দেশিত স্টাইল এবং উল্লেখিত ওয়ার্ড লিমিট অনুযায়ী একটি প্যারাগ্রাফ লিখবে। স্যাম্পল কোশ্চেনে 100 থেকে 150 ওয়ার্ড লিমিট উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রশ্নের জন্য মার্কস হলো 10। তবে এই 100 থেকে 150 ওয়ার্ডস এখানে কিন্তু অবশ্যই আর্টিকেল প্রিপোজিশন কাউন্ট করা হয় না। কোশ্চেন নং 16, রাইটিং কম্পোজিশন। এই প্রশ্নে শিক্ষার্থীকে প্রশ্নে উল্লেখিত রুল অনুযায়ী একটি কম্পোজিশন লিখতে হবে। স্যাম্পল কোশ্চেনে 200 থেকে 250 ওয়ার্ডস লিমিট উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশ্ন প্রণয়নকারী ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন সমস্যা, সাম্প্রতিক ঘটনা ইত্যাদির উপরে কম্পোজিশন লিখতে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সঠিক ফরম্যাট অনুসরণ করতে হবে। এই প্রশ্নের জন্য মার্কস হলো 4। ডিয়ার স্টুডেন্টস, this was the total marks distribution and question pattern of English second paper. Let's discuss about our syllabus and the question pattern and marks distribution of our internal exams or college exams. In our college, you have to attend total 4 term end exams before SSC final exam. Every year, you will have 2 term end exams. At first year, you have to attend 2 exams. One is first term end or half yearly exam, and another one is second term end or year final exam. And at second year, you will have also 2 exams. One is pre-test exam and another one is test exam. You also have to attend evaluation test, tutorial and model test exams. And the syllabus of these exams is decorated by mingling both the 2 papers. That means English first and second paper, except the test exam syllabus. Your English exam will be taken out of 100 marks and the question will be set from both English first and second paper. Only the test exam will be taken according to the NCTB syllabus or board exams. So students, let's go and watch the syllabus and marks distribution of our college exams. You can see this is the syllabus of first term or half yearly exam. Before first term exam, we have to read these 5 unit and these grammatical items: basic grammar, articles, special words, right form of verbs, transformation according to meaning, voice, completing sentence and punctuation. And after that, from writing part, we will learn paragraph, completing a story, composition, formal letter or formal email, and these are the assigned class for these items or for these topics. At first, from unit 1, we will read people or institution making history, and for this unit we will have 8 classes. At the same way, unit 2, greatest scientific achievements. For this unit we will have 9 classes. Unit 3, dreams. For this unit we will have 8 classes or 8 periods. Unit 4, human relationship. For reading this unit we will have 7 classes or periods, and after that unit 5, tours and travels. For completing this unit we will get 5 classes.
And for completing the discussion or for learning the grammatical terms, we will get 30 class for completing these grammatical topics or items. And for writing part, for completing writing part, we will get or we will have 10 classes. And for revision, we will get 4 days or 4 periods or that. And after that, you can see here marks distribution of half yearly exam. Items or question types. 25 marks will be set from comprehension based question. Comprehension based question will be set from English first paper, and then vocabulary test with clue. This item also will be set from English first paper, and for this item the assigned mark is 5. After that, rearrangement. You have seen this item is also the item of English first paper, and for this item the assigned number is 5. And after that, grammar. From grammar we will have 30 marks. And then guided writing, items to be included from also first and second paper. From this item or from these topics we will have 35 marks. Then task will be set of 100 marks question. This was the first term or half yearly exam syllabus and marks distribution. Now we will watch the second term or year final exams syllabus and marks distribution. At the same way of the half yearly or first term exam, before second term exam we have to complete or we will read unit 6 adolescence, and for reading or completing this unit we will get 13 classes. Then unit 7 traffic education, for this unit we will have 8 classes. And unit 8 human rights, for completing or reading this unit we will get 9 classes or periods. And after that, unit 9 diaspora, for completing this unit we will have 9 classes or periods. And unit 10 peace and conflict, for completing or reading this unit we will have 12 classes. And after that, at the same way of first term end exam or half yearly exam, grammar. These grammatical items we will learn before year final exam, that is modifiers, completing sentence, transformation according to structures, that means simple complex compound, comparison of degrees, narration, preposition and linking words. These items we will learn before year final exam. And for completing or learning these grammatical items we will have 30 classes. And after that, writing part, paragraph, appreciating short stories or poems, analyzing graphs, chart, report writing, informal letter or email. For learning or memorizing this writing part we will have 12 classes. And for revision, at the same way, 4 periods or 4 classes. And the marks distribution of year final exam is comprehension based question 25 marks, vocabulary test without clue 10 marks, grammar 30 marks, and guided writing, items to be included from also first and second paper, 35 marks. Let's watch the marks distribution and syllabus of pre-test exam. The students, you can see here, and fixed period is 56. And we will also have to finish or complete 3 units before attending pre-test exam. Unit 11 food adulteration, for this unit we will get 7 classes. Unit 12 environment and nature, for finishing to read this unit we will get 5 classes. And art and music, for completing this unit we will get 6 classes. And after that, grammar. There are some unknown grammatical items like unclear pronoun, that means pronoun referencing, synonyms and antonyms, changing sentence and all previous grammar. This will be practiced in 15 classes. And after that, writing part, there will be paragraph, composition, report writing, appreciating short stories or poems. For this, for preparing this item you will get 8 classes. And revision of all previous grammatical items. Again, we will try to revise all the previous grammatical items. For that we will have
17 classes, and the marks distribution of pre-test exam is somewhat different. In pre-test exam, you will have 50 marks from grammar, and guided writing, that will be unseen, you will have 30 marks from guided writing. And comprehension based question, the question will be set from English first paper, you will have 15 marks here, and rearrangement you will have 5 marks only here. This was the marks distribution and syllabus of our college, or the exams we will take from our college, or on behalf of our college, the exams we will be taken. This was the marks distribution and syllabus of our internal exams. So students, you will have to face another exam at second year, that is test exam. Actually, test exam will be taken according to the marks distribution and syllabus of NCTB. You have already known about the marks distribution or question types of English first paper and second paper. So students, this was my today's discussion with you. I have discussed with you about various important things or topics which you should be remembered, and it will help you. So thank you very much for attending the class. See you later.